is my question is, what is your view of Kant's racism and male chauvinism and intentional manipulation of scientific data to support his slavery and discrimination of other people? I just want to hear your views on that one. ఏంటంటే వెన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఎనీ థింకర్ ఆర్ ఎనీ రైటర్ ఆర్ ఈవెన్ ఎ బుక్ ఇన్ ఇట్స్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. So we can't really measure. If you see, for example, if we talk about Aristotle, Aristotle was a misogynist. You find hundreds of sentences in Aristotle where he was very, very critical about the women. But the point is, you have to understand the limitations of the age. So Kant was representing the 17th century, 18th century. 18th century was the age of expansion when the European colonialism was, was at its beginning. So the European man, for them, the European man was the man. For them, liberation was only liberation of the European individual. All these points were actually critiqued, and they were scrutinized, and these questions were asked by the European thinkers themselves, especially after the advent of the postmoderns. They have actually put all these people to acid test. So by calling Kant racist, or by finding out these limitations in him, would not really deter us from understanding and appreciating the particular role he played in the history of European thought, where in fact all these are abstract concepts. So when you say reason, when you say man, now we can't really accept all these words and concepts as they are. Or who is man? In fact, by using the very word man, people may object. They talked only about man, but it's about human beings. Suppose we talk about human beings, then somebody will say we are anthropocentric. So these are all, we should not judge a thinker. We can definitely question a thinker. We can validate his thought based on these limitations. They are all okay. But when appreciating the particular contribution made by any thinker or writer, we have to see the historical background, the times. So the limitations of the times, very few individuals can, rise beyond the limitations of the times. Suppose after 200 years, people may question, say, for example, people traveling in a man pulled cycle rickshaw. All of us have traveled in rickshaws. So after 200 years, somebody may question what sort of barbarous people are these people. They traveled by conveyance which was pulled by a human being. So what sort of world these people have lived, where after they eat their food in a dining hall in a hotel, some human being will come and clean the table. All this can be questioned after 200 years by somebody else. So that doesn't really mean that we are inhuman. Our humanity, our behavior, our ethics are actually more or less conditioned by the times which we live. So Kant is no exception. Just because he is an intellectual, we can't really expect Kant to be an extremely ideal human being who can stand the test after 200 years. But what I would like to say is the thought process that he has contributed has actually paved way for understanding about the human thought. Then afterwards, now we reached a stage where we are understanding about the various differences between the man and women, gender, class, creed, all these things. Now we reached a stage where we are in a better position to understand the questions, take these questions, interrogate the questions in a better way. But let us not forget that it is Kant and others who have actually paved the way. So you are able to see better heights and better ideas. That's the point. ఈ పోస్ట్ ట్రూత్ అనే ఎరాలో కాంట్ ని ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకుంటాం? యాక్చువల్లీ అసలు పోస్ట్ ట్రూత్ అనే వర్డ్ మనం రీచ్ కావడానికి కూడా కాంట్ కారణం. అంటే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ తాలూకు పరిణామ క్రమంలో మనం ఒక అందరికీ వర్తించేటువంటి ఒక ట్రూత్ ఉంటుంది అనే దగ్గర నుంచి కాదు, అట్లా ఒక యూనివర్సల్లీ అప్లికబుల్ స్టాండర్డ్ డిసైడెడ్లీ సర్టెన్ ట్రూత్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అట్లా ఎవరన్నా ఒక ట్రూత్ ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెజిమనీ. పీపుల్ ఆర్ వెనెవర్ సంబడి ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ ద ట్రూత్ అని చెప్తున్నారంటే యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ కన్సెంట్ అనే ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే వచ్చిందో, ఇది ఎట్లా మీరు పోస్ట్ ట్రూత్ అనే పాయింట్ మీరు ఎట్లా రీచ్ కాగలిగారంటే
ఒకళ్ళు ట్రూత్ ఉంది అని చెప్తున్న దాన్ని మీరు అంగీకరించడానికి ఇష్టపడినటువంటి, దాన్ని క్వశ్చన్ చేయగలిగే ఒక స్టేట్ కి మీరు రీచ్ అయ్యారు అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ప్రిసైజ్లీ కాంట్ హ్యాస్ బీన్ టాక్. సో మీరు 10 మంది పోస్ట్ ట్రూత్ అంటే ఏంటి అందరికీ ఇప్పుడు మోడర్నిస్ట్ మోడర్న్ వరల్డ్ కి పోస్ట్ మోడర్న్ వరల్డ్ కి తేడా ఏమొచ్చిందంటే, మోడర్న్ వరల్డ్ లో సర్టెన్ వర్డ్స్, ఉదాహరణకి ఫ్రీడమ్, లిబరేషన్, లిబర్టీ లేదా ఈక్వాలిటీ ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నప్పుడు, లేదా కంట్రీ లేదా టెరిటరీ లేదా ఇండిపెండెన్స్, డెమోక్రసీ, గవర్నమెంట్ ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నప్పుడు మోడర్న్ వరల్డ్ లో ఈ పదాలు అందరూ నమ్మారు. సపోజ్ భారతదేశం ఇండిపెండెంట్ అయ్యింది అంటే 1940 ఇండిపెండెంట్ అయింది అంటే పీపుల్ థాట్ ద హోల్ ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ పొలిటికల్ ఇండిపెండెంట్ అని నమ్మాం మనం. కాదు, ఇది కొంతమంది మాత్రమే, కొన్ని ప్రాంతాలు మాత్రమే, కొన్ని కులాలు మాత్రమే, లేదా కొన్ని పట్టణాలు మాత్రమే, లేదా పర్టికులర్ సెగ్మెంట్స్ మాత్రమే దే ఆర్ ఏబుల్ టు రీప్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పొలిటికల్ ఇండిపెండెన్స్, నాట్ ఆల్ అనేది తెలియడానికి ఒక 60-70 ఏళ్ళు పట్టింది మనకి. వి రీచ్డ్ ఎ స్టేజ్ వేర్, సో ఇప్పుడు మనం ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, పొలిటికల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అంటే మనం అనుకో, పొలిటికల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో అందరూ పొలిటికల్ ఇండిపెండెంట్ కాదని జ్ఞానం మనం చేరుకున్నాం. ఎట్లా చేరుకున్నాం? మీలాంటి వాళ్ళు ఆ అటానమస్ థింకింగ్ ని పెంపొందించుకున్న వాళ్ళు, ఈ తాలూకు ఎవరైతే చెప్తున్నారో ఈ మాటల్ని నమ్మడానికి ఇష్టపడని వాళ్ళు, ఆలోచించి వివేచించి వాళ్ళు సమాచారం సేకరించి అనలైజ్ చేసి దే ఆర్ ఆల్సో పోస్టులేటింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ బిఫోర్ అస్. చూడండి, ఇట్లా అనుకోవడానికి లేదు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం we reached a stage we are not prepared to believe what people are saying that this is the only truth. So post truth is actually a condition. అందుకనే ఎన్లైటన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. అది ఫుకో చాలా క్లియర్ గా రాశాడు. ఇట్స్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్, అది ఇందాక ఆయన చెప్పినట్లుగా, రెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా, అది కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు రాడు, కంప్లీట్లీ ఎన్లైటెండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రాడు. బట్ ఎన్లైటెండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మారే క్రమం ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ లో భాగంగానే మనం పోస్ట్ ట్రూత్ కూడా చేరుకున్నాం. సో పోస్ట్ ట్రూత్ నుంచి మనం రేపు ఎక్కడికి వెళ్తాము మనం, మేబీ ఈ పోస్ట్ ట్రూత్ ఇట్లా. అందుకనే ఈ తత్వశాస్త్ర చరిత్రలో ఏమవుతుందంటే, ఒకటి చాలా నిశ్చయమైనటువంటి ఏజ్ గా కనబడుతుంది. ఎప్పుడు కనబడుతుంది? అప్పుడు కనబడదు, 100 years పోయే కనబడుతుంది. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సంబడి హెస్ డిస్కస్డ్ ఎట్ లెంగ్త్. ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదం మనం వాడుతున్నాం కదా, ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదం కాంట్ రోజుల్లో అంటే 18వ శతాబ్దంలో జర్మన్ భాషలో ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదం ఎన్ని రకాలుగా వాడారో ఒక ఆయన పెద్ద పట్టిక తయారు చేశాడు. ఒక 50 ఏళ్ల కాలంలో రకరకాల పత్రికల్లో, వాటిలో వీటిలో పుస్తకాల్లో ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదం ఎన్ని రకాలుగా వాడారో అవన్నీ కూడా పట్టిక తయారు చేస్తే, ఆ మొత్తం అన్ని రకాలుగా వాడినటువంటి ఆ ప్రయోగాలు ఎక్కడా కూడా కాంట్ వాడిన అర్థంలో ఎవరు వాడలేదు ఎన్లైటన్మెంట్. అంటే ఒక మనిషి జ్ఞానోదయం పొందుతాడు అని అర్థంలో ఎవరు వాడలే. రకరకాల పదాలు వాడారు వాళ్ళు. ఉదాహరణకి, నువ్వు చీకట్లో ఉంటే ప్రపంచం కనబడదు, నువ్వు వెలుగులోకి వస్తా, ఇలాంటి సాధారణ అర్థాలను వాడారు తప్ప ఒక అటానమస్ ఇండివిజువల్ వివేచనాత్మకంగా ఈ తన తాలూకు తనకి ప్రపంచానికి పనికొచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకోగలగడం అనే అర్థంలో ఎన్లైటన్మెంట్ ఎవరు వాడలేదు. బట్ 100 years పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో, మన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందో ఆ క్లారిటీ తర్వాత తరాల్లో మనకు దొరకదు. So just because we reached a post-truth age, the Kantian thought doesn't become irrelevant. B ఏమిటంటే అసలు post-truth age కి రీచ్ కావడానికి, ఆ రకమైన సాహసానికి మనం రీచ్ కావడం, అందుకని చెప్పా కాంట్ తాలూకు తక్కిన పోస్టులేట్స్, క్రిటిక్ ఆఫ్ ప్యూర్ రీజన్, వీటన్నిటిలో ఉన్నవన్నీ కూడా దే మే నాట్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇన్ఫాక్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ వాటిని చీల్చెండారు. కానీ ఈ ఆర్టికల్ ఉంది, ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఈ ఆర్టికల్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి బయటపడ్డ ఆర్టికల్ ఇది. ఇది ఎప్పటికైనా 100 years తర్వాత కూడా, బికాస్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ అటానమీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్, who is not prepared to subject himself to an external command. అది ఎప్పటికైనా వర్తించేదే కదా అట్లా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నాకేమనిపించిందంటే, మీరు ఇంతకుముందు చెప్తున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో ఒక నిశ్చయవాదం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక సంశయవాదం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మేబీ ఇట్స్ ఏ మోడర్నిజంకి మళ్ళీ ఒక క్రిటిక్ షుడ్ బి దేర్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీ గాట్ పోస్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పోస్ట్ మోడర్న్ ట్రెడిషన్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్వశ్చన్డ్. సో ఐ థింక్ నాకు అలా అనిపించింది మీరు చెప్తుంటే. తర్వాత స్వాతిదేవి గారు ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక మాట స్వాతి, వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సి మన ఏజ్ లో యాక్చువల్లీ డెరిడా ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద గ్రేటెస్ట్ స్కెప్టిక్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్స్.
ఒకప్పుడు పైరో అని ఒక తత్వవేత్త ఉండేవాడు రోమన్ సామ్రాజ్య కాలంలో. ఆ తర్వాత హ్యూమ్. ఇప్పుడు డెరిడా ఈస్ కన్సిడర్డ్. నేను డెరిడా చనిపోయినప్పుడు వ్యాసం రాశాను నేను. యాక్చువల్లీ ఈ సంశయవాదులే అంటే బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ ఒక బ్యూటిఫుల్, ఎవరైనా ఫిలాసఫీ మీద ఆసక్తి, ఫిలాసఫీ తాలూకు రోల్ ఏమిటి అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరైనా చదవదగ్గ ఒక మంచి ఆర్టికల్, బిగినర్ కానీ స్కాలర్ కానీ ఎవరికైనా అప్లై అయ్యే ఆర్టికల్ వాట్ ఈస్ ఫిలాసఫీ అని బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ ఒక వ్యాసం రాశారు. అందులో ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకగానే, ఫిలాసఫీ ఒకప్పుడు ఫిలాసఫీ ఉండేది, సైన్స్ లేదు. తర్వాత ఫిలాసఫీ హెస్ బికమ్ సైన్స్, ఫిలాసఫీ హెస్ బికమ్ సోషియాలజీ, ఫిలాసఫీ హెస్ బికమ్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఏదైనా ఒక ప్రశ్న వేసిన తర్వాత సమాధానం దొరకగానే అది ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గా మారిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడు ప్రశ్న వేస్తూ ఏది ఉంటుందో అది మాత్రం ఫిలాసఫీ అని బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ అన్నాడు. ది బిజినెస్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఈస్ టు కాన్స్టెంట్లీ కీప్ ది నిశ్చయ సత్యాలు ఉంటాయి కదా, ఆ తథ్యాలు, నీరస తథ్యాలు అన్నాడు బైరాగి. ఆ నిశ్చయ సూత్రాల్ని, నీరస తథ్యాల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడమే ఫిలాసఫీ తాలూకు పని. కాబట్టి అది సంశయవాది చాలా బాగా చేయగలుగుతాడు నిశ్చయవాది కన్నా కూడా. జ్ఞానం ఇలాగే లభిస్తుందని చెప్పేవాడి కన్నా కూడా, ఇప్పుడు ఇవి నాకు న్యూటన్ తాలూకు 3 లాస్ కన్నా కూడా హ్యూమ్ చెప్పిన మాట చాలా ఇట్స్ రియల్లీ. అందుకనే కాంట్ ఏమన్నాడంటే, తన తత్వశాస్త్రం తన సెకండ్ కొపర్నికన్ రెవల్యూషన్ అన్నాడు. తత్వశాస్త్రంలో తన కొపర్నికస్ రెవల్యూషన్ గా పోల్చుకుని. ఎందుకంటే అతను అప్పటి వరకు భూమి కేంద్రం అనుకున్న దాన్ని ఎలా అయితే కొపర్నికస్ పరాస్తం చేశాడో, కాంట్ కూడా అట్లాగే నిశ్చయ సత్యాన్ని పరాస్తం చేయగలిగాడు. అందువల్ల వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్. ది పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ అండ్ పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ స్కెప్టిక్స్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ కాంట్ కూడా హిస్ టైంలో హిస్ ఫిలాసఫీ మేబీ ఏ సబ్వర్షన్ టు ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ట్రూత్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ రైట్, కరెక్ట్. అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ కి ఏదైతే మనము ఫాలో అవుతా ఉంటాము అని చెప్పారో, అది ఎక్కడైనా కాంట్ నేను చదవలేదు, ఇప్పుడు మీ ద్వారా నేను వింటాం. అంటే అంతకుముందు విన్నాను కానీ నేను ఇప్పుడు ఆయన రాసిన ఎస్ఎస్ కానీ నీతి కానీ నేను ఇప్పటి వరకు చదవలేదు, బుక్స్ కానీ. కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఆయన ఈ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ ని క్వశ్చన్ చేయటం కాకుండా దాని నుంచి బయటికి విడిపడే ఒక మార్గం ఏదన్నా, ఒక ప్రాసెస్ ఏదన్నా చెప్పున్నారా? కాంట్ తాలూకు ప్రధానమైన కాంట్రిబ్యూషన్ కాంటియన్ ఎథిక్స్. ఆయన ఒక నైతికతని ప్రతిపాదించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆయన తన కాలం నాడు, నేను చెప్పాను ముందు చెప్పాను కదా, తన కాలం నాడు సైన్స్, తత్వశాస్త్రం, అంటే ఆ రోజుల్లో సైన్స్ అంటే ఫిలాసఫీ, తత్వశాస్త్రం అంటే మెటాఫిజిక్స్, సత్యమీమాంస అందం, ఆ రెండు కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. రెండు కూడా విలువైనటువంటి సత్య శాఖలే. ఇందులో ఒకటి కరెక్ట్, రెండో తప్పు అనడానికి లేదు. బట్ రెండు పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఆ రెండింటిని అతను సమన్వయపరచడానికి ప్రయత్నించి తద్వారా కాంటియన్ ఎథిక్స్ అయినా ప్రతిపాదించాడు. ఆ కాంటియన్ ఎథిక్స్ తాలూకు మొత్తం సూత్రం అంతా ఇదేది ఏమిటంటే, నీకు లభిస్తున్నటువంటి ఆ సెన్స్ పెర్సెప్షన్ ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటావు. ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఏదైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకో, ఫెనామినల్ వరల్డ్, నీకు కనబడే దృగ్విషయ ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయాలైతేనే నువ్వు చెప్పడానికి, మాట్లాడడానికి నీ హక్కు ఉంటుంది. నేను దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి, నాకు స్వప్నంలో సత్యం తెలిసింది కాబట్టి చెప్పడానికి లేదు. నువ్వు అది నీ నీ తార్కికంగా లేదా నీ రేషనల్ గా ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్, లేదా ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఏ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అంతే. మతం ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు మిస్టిక్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నాకు ఈ సత్యం స్వప్నంలో బోధపడింది, లేదా నా ధ్యానంలో బోధపడింది అంటే. ఇప్పుడు మళ్ళీ గమనించాలి మనం, కాంట్ చెప్పాడు కాబట్టి ఈ రెవల్యూటరీ ట్రూత్ అనేది అబద్ధం అనడానికి లేదు. అందుకనే భారతీయ తత్వశాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే, ప్రత్యక్షము 6 రకాల ప్రమాణాలు చెప్పారు మన వాళ్ళు. ప్రత్యక్షము, అనుమానము, వాటిలో శబ్ద ప్రమాణం ఉంది. పెద్దవాడు పైవాడు చెప్పాడు కాబట్టి నమ్ముతాను ఉంది. శబ్దం మన చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రమాణం. కాంట్ ఏమంటాడు, శబ్దం ఇంపార్టెంట్ ప్రమాణం కాదంటాడు. వాడు చెప్పాడు కాబట్టి నమ్మకం అంటాడు. బట్ మన మొత్తం వేదాంతం అంతా కూడా శబ్ద ప్రమాణం మీద ఆధారపడ్డది. వేదం చెప్పింది కాబట్టి నేను నమ్ముతాను, ఉపనిషత్తు చెప్పింది కాబట్టి నమ్ముతాను అంటారు. కాంట్ ఎంతవరకు ఏమంటాడంటే, నువ్వు చెప్పేది ఏదైనా, ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైనా సరే, ఇట్ షుడ్ బి ఎయిదర్ వయబుల్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి క్వశ్చనబుల్ ఎయిదర్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ లాజిక్ ఆర్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అదే అని మాట్లాడుతున్నాడు. అంతవరకు మాత్రమే. వేరే వాళ్ళు చెప్పారు అంటే, ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సూత్రాలు చెప్పారనుకో, హీ విల్ టేక్ దెమ్. వేరే వాళ్ళు రేషనల్ గా, లాజికల్ గా ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రపోజ్ చేశారు, హీ విల్ టేక్ దెమ్. అలా కాకుండా ఒక మతం కానీ, రాజ్యం కానీ, ఎవరైనా కానీ, ఇదిగో నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి అంటే మాత్రం దాన్ని ధిక్కరించాడు. అది ఇక్కడ శంకరాచార్యులు క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఏమంటే, ఏ విషయాల్లో అయితే ఇంద్రియాలు ప్రమాణాలుగా ఉన్నాయో
ఏ ఏ విషయాల్లో అయితే ప్రత్యక్షం గాని అనుమానం గాని ప్రమాణంగా ఉందో అక్కడ శబ్దం ప్రమాణం కాదు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా వేదంలో కనుక ఫైర్ ఈస్ గోల్డ్ అని చెప్పారు అనుకోండి, అక్కడ అది ప్రమాణం కాదు, దాన్ని తిరస్కరించాలి అని కూడా చెప్పారు. జస్ట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ సబ్మిషన్. అందుకే చెప్తాను ఇందాక, పాశ్చాత్య భారతీయ తత్వశాస్త్రాలు పోల్చడం ప్రమాదం ఏముంటుందంటే, పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రం ప్రపంచం గురించి జ్ఞానం బుద్ధి ద్వారా లభిస్తుందా, ఇంద్రియాల ద్వారా లభిస్తుందా దాని గురించి మాట్లాడారు. వేదాంతులు బుద్ధి ద్వారాను అనుభవం ద్వారాను కూడా గ్రహించలేని సత్యం ఏ విధంగా తెలుస్తుంది, అటువంటి సత్యం ఉందా అన్న దాని గురించి వాడు మాట్లాడారు. మీరు చెప్పినట్లుగా భగవద్గీత వ్యాఖ్యానంలో ఆయన ఏమన్నారంటే, 100 రకాల ఉత్పత్తులు చూపించి కూడా నిప్పు కాల్చలేదు అని మనం చెప్పలేము. ఆనుభవిక సత్యాన్ని ఎప్పుడు మనం దేని ద్వారాను కూడా నెగేట్ చేయలేము చెప్పారు. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. వాట్ ఈజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే దాంట్లో కాంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక సమాధానం బ్యూటిఫుల్ గా ఇమ్మెచ్యూరిటీ, సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ అని అనడము. తర్వాత దాంట్లో లేజినెస్ అంటే మనిషిలో తన లోపల ఉండేటువంటి బద్ధకత్వం కావచ్చు, లేదా పిరికితనము, ఈ రెండింటిని అతను అయితే నేను ఒక చోట చదివింది ఏంటంటే, లేజినెస్ కి అతను మనిషి యొక్క నేచర్ నుంచి తీసుకున్నాడు అని. లైక్ అంటే మనిషి యొక్క శారీరక స్వభావం ఇట్ సెల్ఫ్ వేర్ అంటే మనిషి తన శారీరక స్వాభావికంగా తను యాక్టివ్ కాదు, అంటే తన యొక్క మనసుకు ఈక్వల్ గా అతని శరీరం పని చెయ్యదు. సో అందుకనే అది లేజినెస్ లోపలే ఉంటుంది అనేది. తర్వాత ఈ కవర్డైజ్ కి కారణము లైక్ ఒక ఏమంటారు అంటే మనిషిని ఒక అంటే ఒక జంతువుగా లేకపోతే ఒక మచ్చిక చేసుకున్న ఒక సిస్టమ్ ఏర్పడడం వల్ల ఈ మచ్చిక చేసుకునే సిస్టము అతన్ని స్వతహాగా ఆలోచించడానికి కానీ పని చేయడానికి కానీ అలాంటి ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడి ఉంటుంది. అంటే దానికి అనుమతి ఇవ్వదు. ఎవరైతే నడుస్తారో, సొంతగా నడుస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళు దాంట్లో పడిపోతారు మళ్ళీ. అంటే అగైన్ ఆ సిస్టమ్ భయపెడుతుంది. సో దాని నుంచి బయటకు రావడం కోసం మీరు ధైర్యాన్ని పుంజుకోవాలి అని చెప్పేసి అతను చెప్పినట్టుగా చదివాను. సో నాకు అర్థమైంది. అయితే ఇక్కడ నా ప్రశ్న ఏంటంటే, కాంట్ ఎన్లైటన్మెంట్ యొక్క బాధ్యత మొత్తానికి మనిషి మీద పెట్టేశాడు. అంటే మనిషే స్వతహాగా దాంట్లోంచి బయటపడాలి అన్నాడు. మేబీ ఫౌకాల్ట్ యొక్క మెయిన్ క్రిటిసిజం కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఎందుకంటే మనిషి మాత్రమే కాదు, సమాజం కూడా అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి అటోనమీ పొందడానికి, ఒక ఇండివిజువల్ అటోనమీ పొందడానికి సొసైటల్ స్ట్రక్చర్, పవర్ డైనమిక్స్, పవర్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కారణమవుతాయి. బట్ మేబీ ఈజ్ దట్ నాట్ అంటే మనం కాంట్ యొక్క మెయిన్ సమస్య ఎన్లైటన్మెంట్ పొందడం అనే ఒక విషయాన్ని, ఆ బాధ్యతను మనిషి మీదే పెట్టడం వల్ల అంటే దాన్ని ఎలా సమర్థిస్తాం మనం? అంటే దాన్ని ఇంకా సమాజానికి అప్లై చేయడంలో ఆయన ఒక విషయం చెప్పాడు. అంటే యూజ్ ఆఫ్ రీజన్, కామన్ రీజన్ ఆర్ పబ్లిక్ రీజన్. అయితే అది నాకెందుకో ఆ వ్యాసం చదువుతున్నప్పుడు అది సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదేమో అనిపించింది. మేబీ కాంట్ ఇంకా ఇతర రచనలు చదివితే ఆయన ఆ రీజన్ ని నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతానేమో. బట్ అది ఇన్కంప్లీట్. అంటే నా 2-3 చోట్ల కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే, కాంట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ ఎస్సే ఎస్పెషల్లీ రీజన్ ని, యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రీజన్ ని ఆర్ ప్రైవేట్ రీజన్ ని సరిగా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోయాడు. దానివల్ల మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావట్లేదేమో అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది. ఈ వాట్ ఈజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే ఈ వ్యాసం నిజానికి చెప్పాలంటే ఏమంత గొప్ప వ్యాసం కాదు. ఎక్కువ మాట్లాడాడు మొట్టమొదటి. ఇదేమంత గొప్ప వ్యాసం కాదు, ఇదేమంత సమగ్రమైన వ్యాసం కూడా కాదు. జ్ఞానోదయం అంటే ఏమిటి? ఒక ప్రశ్నకు జవాబు అని అన్నప్పుడు ఆ జవాబులో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి. మొదటి పార్ట్ ఏంటంటే జ్ఞానోదయం అంటే ఏమిటో చెప్పడం, అది ఎలా వస్తుందో చెప్పడం. కానీ రెండో పార్ట్లో ఈ పబ్లిక్ రీజన్, ప్రైవేట్ రీజన్ అని విడగొట్టడంలో ఆయన తన కాలం నాటి సొసైటల్, పొలిటికల్ అండ్ ఈవెన్ రిలీజియస్ పరిమితుల మధ్య ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం అనుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ల కిందట గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ప్రశ్న అడిగారు. నిన్ను ప్రభుత్వం నీ నీ అంతరాత్మకి విరుద్ధంగా నిన్ను పని చేయమని అడిగింది అనుకో, ఏం చేస్తావు అని అడిగారు.
చెయ్యను, అది నాకు నచ్చలేదని చెప్తాను అన్నాను. నువ్వు చెప్పినా కూడా నేను చెయ్యమని అడిగారు అనుకో, ఏం చేస్తావు అని అడిగారు. అడిగితే సిన్స్ ఐ వాజ్ ఎన్ యంగ్ బాయ్, నేనేమనంటే నేను చెయ్యను, రిజైన్ చేస్తాను జాబ్‌కి అన్నాను నేను. యథార్థానికి మరి రిజైన్ చెయ్యం. చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం చెప్పిన పని చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తామంటే, మనం చేరినప్పుడే ఒక ఒప్పందం, కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకొని చేస్తాం. ఐ యామ్ ఎ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. గవర్నమెంట్ ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేయాలి, నాకు నేను చెప్పుకుంటాను. కాంట్ మాట్లాడుతున్నది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వెషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ రీజన్. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్‌కి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడిని నువ్వు ధిక్కరించు. ఇప్పుడు అందుకనే బుద్ధుడి దగ్గర ఆయన, నువ్వు ఈ వర్ణ వ్యవస్థ నుంచో లేదా ఈ హైరార్కీ నుంచో బయటపడాలంటే నీకున్న ఏకైక మార్గం శ్రమణుడు కావడమే అన్నాడు. సామంజస్య సూక్తం అని ఒక దీర్ఘ సంభాషణలో అంటాడు. బట్ ఎంతమంది శ్రమణులుగా మారుతారు? గృహస్థులుగా జీవించాలి కదా! హైరార్కీలో భాగంగా ఉండాలి కదా! దానికి సొల్యూషన్ ఏమిటి? అలాగే కాంట్‌ది ఆయన ఏంటంటే ప్రాక్టికల్‌గా మారుతున్నాడు. ఏమన్నాడు ఆయన? విడగొట్టుకున్నాడు. నా వితిన్ మై నా సొసైటల్, ఫ్యామిలియల్ రోల్ ఏమిటి? ఆ రోల్‌లో నేను చేయవలసిన పనేమిటి? అందుకని మెండెల్సన్ అనే ఆయన ఒకాయన ఈ కాంట్ వ్యాసాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ, కాంట్ సమకాలికుడు దీన్నేమన్నాడంటే ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఎక్స్‌ట్రా ప్రొఫెషనల్ అనే పదాలు వాడాడు. ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ ఆయన ప్రొఫెషనల్ అనిను, పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ ఆయన ఎక్స్‌ట్రా ప్రొఫెషనల్ అని అన్నాడు. అంటే ఏమిటి? నేను నా ఎక్స్‌ట్రా ప్రొఫెషనల్, నా పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే సపోజ్ నేను వ్యాసం రాయడం, ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను. దిస్ మై పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్. ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే ఇది ఒకవేళ నేను పనిచేస్తున్న గవర్నమెంట్‌కి భంగం కలిగించే విధంగా, నా కాంట్రాక్టర్స్‌కి వ్యతిరేకంగా, నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉండగా మీరు నన్ను ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడమని అడిగారనుకోండి, నేను మాట్లాడనని చెప్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ మై పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ ఇన్ కన్ఫ్రంటేషన్ విత్ మై ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్. కాబట్టి అక్కడ నా ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్‌ని నేను త్యాగం చేసి పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్‌కి వెళ్ళను నేను. బట్ సోక్రటీస్, గాంధీ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్‌లో అంటే నీవు నాకు ఏ పరిమితి విధించావో, మండేలా ఆ పరిమితి నేను గౌరవిస్తూనే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ధిక్కరిస్తున్నాను. ఇలా ధిక్కరించడానికి నాకు ఏ రకమైనటువంటి పనిష్మెంట్ ఉంటే ఆ పనిష్మెంట్‌ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ సోక్రటిక్ ఎథిక్స్ ఆర్ గాంధియన్ ఎథిక్స్ ఆర్ మండేలా ఎథిక్స్. కాంటియన్ ఎథిక్స్‌లో ఏమిటంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఎథిక్. ఇది 10 మందికి కూడా అప్లికబుల్ ఎథిక్. నాట్ ఎవ్రీబడీ కుడ్ బికమ్ ఎ సోక్రటీస్, నాట్ ఎవ్రీబడీ కుడ్ బికమ్ ఎ గాంధీ. ఇక మూడో పార్ట్ ఏమిటి? చిట్ట చివరి పార్టు, ప్రెషియన్ చక్రవర్తి ఒకడు తన కాలంలో అది చాలా క్లియర్‌గా అర్థమైపోతుంది. ఆయన అంతా చిట్ట చివర మా రాజు మాత్రం చాలా మంచివాడని చెప్పినట్టు ఉంటుంది. అక్కడ ఆ వ్యాసం తేలిపోవడమే కాదు, అక్కడ కాంట్ చాలా చాలా ఎంత మాట్లాడినా కూడా ఆయన స్టేట్ తాలూకు అథారిటీని చివరికి ప్రశంసించే స్థితికి అక్కడ చేరుకున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. మేబీ ఫ్రెడరిక్ ద గ్రేట్ అయ్యుండొచ్చు, మనకు తెలీదు. మేబీ కాంట్ ఉద్దేశంలో చెప్పినట్లుగా ఆయన నిజంగానే పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్‌ని సమ్మతించేవాడు అయ్యుండొచ్చు, మనకు తెలీదు. కానీ ఈ 200 ఏళ్ల తర్వాత వ్యాసం చదువుతున్నప్పుడు మనకి కొద్దిగా హాస్యాస్పదంగా ఏమైనా చిట్ట చివరి ఈయన రాజుగారిని పొగుడుతున్నాడని. బట్ ఆ వ్యాసం తాలూకు విలువ ఎక్కడుంది అంటే, మొట్టమొదట ఆ జ్ఞానోదయం అంటే స్వయం కల్పిత అపరిణతి నుంచి బయటపడ్డ వాక్యం ఉంది కదా! దట్స్ ఎ పొటెన్షియల్లీ, ఆ వాక్యానికి ఒక పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. ఆ పొటెన్షియాలిటీ ఎప్పుడైనా కూడా మనల్ని ఎంపవర్ చేయగలదన్నమాట. దెన్ ఆ శక్తి వ్యక్తి మీదనే పెట్టాడా? సమాజం మీద పెట్టలేదా? అంటే దట్స్ అగైన్. ఇప్పుడు అట్లా లిబరేట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు లేదా అట్లాంటి అవేకెన్డ్ ఇండివిడ్యువల్స్ లేదా ఇన్‌స్పైర్డ్ ఇండివిడ్యువల్స్ ఉంటేనే ముందు అటువంటి ఒక థాట్ ఈ సమాజంలోకి వస్తుంది. అటువంటి ఒక విముక్తి సాధ్యమనే భావన వస్తుంది. అప్పుడు 10 మంది ఆ థాట్ ప్రాసెస్‌ని అంగీకరించగలిగే వాళ్ళు, షేర్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు చేరతారు. కలెక్టివ్‌గా మారతారు. దెన్ దే విల్ బికమ్ ఎ ఫోర్స్. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? కాంట్ ఉద్దేశంలో ఏంటంటే, అందుకని ఆయన ఈ ప్రపంచం గురించినటువంటి ట్రూత్ ఏదైనా కూడా నువ్వు నీ ఫెనామినల్ వరల్డ్‌లో ఒక ఫెనామినాన్‌గా మాత్రమే దర్శించగలవు. నీ సబ్జెక్టివ్ వరల్డ్‌లో నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు అన్నందువల్ల ఆయన చెప్పేటువంటి రిఫార్మ్ కానీ, జ్ఞానోదయం కానీ వ్యక్తి నుంచి మాత్రమే మొదలు కావాల్సి ఉంటుంది. అది అందుకే ఇక్కడ రాస్తున్నాడు. ఆహ్, ఒక విధంగా చూసినట్లయితే మొత్తం మానవ సమాజం అంతా ఒక్కసారిగా జ్ఞానోదయం పొందే అవకాశం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ అటువంటి మానవ సమాజానికి ఒక స్వేచ్ఛ లభ్యమైనట్లయితే వారికి జ్ఞానోదయ స్థితి తప్పక సాధ్యమే అని చెప్పాలి. ఏ సమాజంలోనైనా తమకై తాము ఆలోచించుకోగలిగిన వారు కొద్దిమందే ఉంటారు. మొత్తం సొసైటీ సాధ్యమని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ యాక్చువల్‌గా ఆలోచించుకునే కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. చివరికి తక్కిన ప్రజాబాహుళ్యానికి తమను తాము సంరక్షకులుగా భావించుకున్న వారిలో కూడా స్వేచ్ఛా చింతనలు తక్కువ మందే ఉంటారు. గాంధీ గారు ఎప్పుడైతే రాట్నం వడకండి అని ప్రజలకు చెప్పాడో, ఠాగూర్ క్వెషన్ చేశాడు గాంధీని. "నువ్వు బ్రిటిష్ స్లేవరీ నుంచి నీ రాట్నం తాలూకు స్లేవరీలోకి మనుషుల్ని తీసుకువెళ్తున్నావని." సో, యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే ఆ ఇద్దరిలో గాంధీ, ఠాగూర్‌లో
టాగోర్ ఎక్కువ కాంట్కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే ఆయన గాంధీ అంటే ఒక ఎన్లైటెడ్ ఇండివిజువల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా టాగోర్ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ద డిక్టమ్ బికాస్ హీ థింక్స్ అందులో రాట్న వడకడంలో మానసిక వికాసం లేదు అన్నాడు ఆయన. నేను కవిత రాయడంలో కలిగే మానసిక వికాసం రాట్న వడకడంలో లేదు అన్నాడు. కాబట్టి ఇది వ్యక్తి నుంచి ఎప్పుడైనా ఆ ఎన్లైటెడ్ ఇండివిజువల్ స్టార్ట్ కావాలి. అది కాంట్ వ్యాసంలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ పార్ట్. ఆ ఎన్లైటెడ్ ఇండివిజువల్ తన ఎన్లైటైన్మెంట్ ని అప్లై చేసినప్పుడు పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్, ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ గా విడగొట్టడంలో కాంట్ బహుశా తన కాల పరిస్థితులకి పరిమితులకి లోబడ్డాడని అనుకోవాలి, లేదా హీఈస్ మోర్ ప్రాక్టికల్ గా అనుకోవాలి. బట్ మూడో పార్ట్కి వచ్చినప్పటికీ తన కాలంలో తన రాజు చాలా తెలివైన వాడని చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఆ వ్యాసంలో అతను హీ లుక్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ రైటర్. ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అండ్ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అన్నప్పుడు మీరు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేస్తారు మీరు, ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. బట్ స్టిల్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, సో దెర్ ఈస్ నో కన్క్లూజన్ ఇన్ దట్ అని అనిపిస్తుంది సార్ నాకు. అంటే దాని నుంచి మనం ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ గా? పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ కోసము మనం వీ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ అవర్ సెల్స్. అండ్ అలాగే మీరు చెప్పినట్టు ఎదర్ గాంధీ ఆర్ మండేలా ఆర్ హూఎవర్ ఇట్ మే బి హూ స్పోక్ అబౌట్ దిస్. ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ లో కూడా ఆయన ఏంటంటే, ఆయన అక్కడ కూడా హీ స్పీక్స్ అబౌట్ ఒబీడియన్స్. హీ స్పీక్స్ అది ఒక నియమబద్ధమైనటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ గురించి మాట్లాడాడు ఆయన. ఇట్స్ నాట్ ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే నాకు స్వీట్లు అంటే ఇష్టం కాబట్టి నేను స్వీట్లు బాగా తింటాను, నా ఇష్టం అన్న అర్థంలో ఆయన మాట్లాడలేదు. ఈ మధ్య ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో చూస్తుంది ఏంటంటే, మనుషులు ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే నా ఇష్టం అనే ఒక తత్వశాస్త్రాన్ని మన ముందు తీసుకొస్తున్నారు. నేను ఏ రకమైన నీతి నియమాలకి, మీరు చెప్పే ఏ రకమైన సాంఘిక నియమ నిబంధనలకి నేను బద్ధుడిని కాను, నేను నాకు నచ్చినట్టు ఉంటాను అనే ఇది ఒక కొత్త ఫిలాసఫీ మన ముందుకు వస్తుంది. మీకు తెలుసు కూడా ఇట్లా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరో. బట్ కాంట్ ఇట్లా మాట్లాడలేదు. ఆయన ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీ టాక్డ్ అబౌట్ హైలీ డిసిప్లిన్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇండివిజువల్ గురించి మాట్లాడారు. హీ వాజ్ నాట్ ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్. సో చాలా మంది పొరపాటు, నా ఇష్టం అంటున్న వాళ్ళు చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటంటే, ప్రైవేట్ ఎపిటైట్ ని వాళ్ళు ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ గా పొరపాటు పడుతున్నారు. నా ఎపిటైట్స్ నా ఇష్టం అనడాన్ని వాళ్ళు నా రీజన్ నా ఇష్టం అన్నట్లుగా మన భ్రాంతి కలుగజేస్తారు. నో, కాంట్ వాజ్ ఎగెనెస్ట్ యూజింగ్ irresponsible and unregulated use of appetites. He was talking about use of reason. రీజన్ అంటే ఏంటి? రీజన్ అంటే ఏంటంటే, ముందు నీకు ఏది మంచిదో అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నీకు ఏది మంచిదో నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు, ఒకసారి నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత, వన్స్ యూ అగ్రీడ్ టు ఎంప్లాయ్ ఇట్, వన్స్ యూ అగ్రీడ్ టు డూ దట్, దెన్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ అని చెప్తున్నాడు. సో నువ్వు జాబ్ లో చేరినప్పుడే, ఉదాహరణ గాంధీ ఉన్నాడు, ఆయన ఇండియా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత హీ డిడ్ ప్రాక్టీస్ లా, బికాజ్ ఆయన లా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనే దాంట్లో తన పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అడ్డుపడుతునుకున్నాడు. ఆయన హీ రిమైన్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్. అలా కాదు, నువ్వు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు చేరినప్పుడు నువ్వు ఎగ్రీ అయి చేరుతున్నావు. వేర్ యూ హ్యావ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పొరపాటు పడతామంటే, మనకి ఏం ఉద్యోగం లేకుండా ఏదో జాబ్ లో చేరి తర్వాత నేను చాలా మంది చూశాను, నేను ఏదో జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు, దెన్ వాళ్ళు ఏ కంపెనీలో పని ఆ కంపెనీకి గొడవ చేస్తుంటారు. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ యూస్డ్ యువర్ రీజన్, ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ నువ్వు ప్రాపర్ గా వాడి ఉంటే, నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ గా నిర్ణయం తీసుకుని, నువ్వు ఒక తండ్రి గానో, భర్త గానో, ఉద్యోగ గానో, మిత్రుడు గానో, ఇవే కదా ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ వాడి ఉంటే, అప్పుడు నువ్వు వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద బౌండరీ, ఆ బౌండరీలో నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండు. బట్ దాన్ని దాటి నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉపయోగించడం వచ్చినప్పుడు, 10 మంది కోసం పనిచేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, అందుకే ఎక్స్ట్రా ప్రొఫెషనల్ అన్నాడు అన్నమాట. అక్కడ నువ్వు నీ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ లో యూ కెన్ బి మోర్ ఫ్రీ. బట్ ఇక్కడ ఫ్రీగా లేవని కాదు, ఇక్కడ కూడా నీ ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఎందుకుంది ఫ్రీడమ్? యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ దట్, యూ హ్యావ్ చోజన్ దట్ రోల్. సపోజ్ నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను, భర్తగా నా తాలూకు రోల్ ఈజ్ ఎ చోజన్ రోల్ వేర్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ మై ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్. బట్ వన్స్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ మై ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్, వన్స్ ఐ హ్యావ్ చోజన్ దట్ పార్ట్, ఐ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ టు దట్. అదే చెప్తున్నది. సో అక్కడ సాక్రిఫైస్ గురించి అది మాట్లాడలేదు. బట్ ఒకవేళ నువ్వు రేపు పొద్దున పెళ్లి చేసుకుని, పెళ్లి అంటే ఇష్టపడి ఒక స్త్రీతో ఉండాలని నువ్వు నిర్ణయించుకుని, నీ ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ ప్రకారం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, దెన్ యూ కాంట్ టాక్ అబౌట్ ఫ్రీ సెక్స్ అండ్ ఫ్రీ లవ్. అంటే ఏమవుతుంది, నీ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ ఈస్ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ యువర్ ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్, దెన్ యూ కాంట్ డూ దట్. అదే చెప్తున్నది. సో ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్, పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటున్నప్పుడు రీజనే. బట్ మొదటిది ఏంటంటే, వ్యక్తి తాలూకు జీవిత పరిధిలో వినియోగించేది. పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ 10 మందికి ఉపయోగించేది. ప్రాయికంగా కాంట్ దృష్టిలో రెండు డిఫరెంట్ కావు. బికాస్
Universal law. When you talk about the public use of reason, actually you are talking about the universal law. Universal law, నీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా యూనివర్సల్ లానే. దట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్టివ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ లా, అంతే మనం గమనించాలి. So when you are talking about the institution of marriage and your commitment of institution of marriage, actually you are talking about the universal law of a man and woman staying together, understanding each other and procreating and bringing up children. This is a universal law. దాన్ని నువ్వు నీ లైఫ్ లో సబ్జెక్టివ్ లాగా వాడుకుంటున్నావు. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రైవేట్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే నా వ్యక్తిగత జీవితం, పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే సార్వత్రిక జీవితం, రెండు విరుద్ధం అని కాదు. Private use of reason is putting the universal law or universal reason in a particular specific private context. But akkada kuda you have to be equally responsible, disciplined అని కాన్సెప్ట్. The question of morality మీద mainly I mean kind of private reasoning and public reasoning రెండిట్లో కూడా morality is kind of speculative sort of అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యాక్షన్స్ అవతల వాళ్ళ యాక్షన్స్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనే దాని మీద ఒక క్వశ్చనబిలిటీ ఉంది. రెండో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే బోత్ ఆఫ్ అవర్ యాక్షన్స్ టుగెదర్ మే నాట్ లీడ్ టు డేంజర్, ఆల్దో దే ఆర్ మోరల్ అని మనం అనుకొని చేస్తున్నవి కూడా డేంజర్ దారి తీస్తాయి అనేదాన్ని, ఇలాంటి ఒక 2-3 మెయిన్ అబ్జెక్షన్స్ అండ్ క్రిటిక్స్ రైజ్ అయ్యి ఉన్నాయి సార్. ఐ మీన్ సార్ట్ ఆఫ్ సో అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్న ఆ మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మన స్వయం పరిమితుల్ని అధిగమించడమే ఎన్లైటన్మెంట్ అని చెప్పడం అనేది చాలా అద్భుతమైన వాక్యంగా దాన్ని పరిగణిస్తూ ఎన్లైటన్మెంట్ వ్యాసంలో వీటి మీద మీ వ్యాఖ్యానం విందామని. అంటే క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఆన్ మోరల్ అండ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ మై యాక్షన్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ మై ప్రైవేట్ యూజింగ్ మై ఓన్ ప్రైవేట్ pure reason and then I act upon and then I don't see the consequences on others, especially with whom I am interacting and those with whom I am not also interacting at the same time. So does that make any sense to the kind of దాని ఆ criticism కి validity ఉందంటారా? That's what my question is. యాక్చువల్గా కాంట్ ప్యూర్ రీజన్ మనం ఏదైనా ఒక మంచి అతని ఎథిక్స్ లో మనం ఏదైనా ఒక మంచి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ మంచి దానికోసం ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఎండ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని అంటున్నప్పుడు, కేటగారికల్ ఇంపరేటివ్ అంటున్నప్పుడు యథార్థానికి కాంట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ సబ్జెక్ట్, హీ వాజ్ కండిషన్డ్ బై హిస్ టైమ్స్. ఎందుకంటే ఆయన దైవాన్ని వదిలిపెట్టలేదు, ఆయన దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టలేదు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టలేదు, సోల్ని వదిలిపెట్టలేదు. ఆ కాలంలో దాన్ని దాటి ఆయన చెప్పగలిగే పరిస్థితి ఉండదు. ఆయన దేవుణ్ణి నీషేలాగా దేవుణ్ణి చంపి ఆయన తత్వశాస్త్రం చెప్పగలిగే స్థితి కాదు అది. సో చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఏమిటంటే నువ్వు ఇప్పుడు మంచి చేస్తావు, మంచి చేస్తావు, కానీ నీకు ముందు హరిశ్చంద్రుడు ఉన్నాడు, నువ్వు ముందు నష్టపోతావు, నువ్వు చేసిన పని మంచిదని ఎట్లా చెప్తావంటే, ఓకే దేవుడు చూస్తాడు, రేపు మరుజన్మలో నీకు మేలు జరుగుతుంది, లేదా రాబోయే కాలంలో మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పడం అనేటువంటిది యథార్థానికి సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు. ఎందుకు? మంచి అనేది దానికదే ఒక రివార్డ్. ఈ షుడ్ నాట్, నువ్వు ఇది చేస్తే ఇప్పుడు వేదాలు బ్రాహ్మణాలు స్వర్గం గురించి మాట్లాడే, నువ్వు పనిచేస్తే స్వర్గం వస్తుందని, స్వర్గకాంక్షతో చేయొద్దని ఉపనిషత్తులు చెప్పాయి. నువ్వే ఆ పరమాత్మైన మళ్ళీ ఇంకో కాంక్ష ఏమిటని చెప్పి. సో కాంటియన్ ఎథిక్స్ ఈ రకమైనటువంటి దేవుణ్ణి, ఆత్మని, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని, పునర్జన్మని వేటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోకుండా ఉండుంటే ఇంకా పెర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవి. కానీ దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద టైం. మనం గమనించవలసిన ఏంటంటే, దేవుడు మెచ్చుతాడు కాబట్టి నువ్వు మంచి చేయని చెప్పట్లేదు ఆయన. నువ్వు ఏది నీకు మంచి అనిపిస్తుందో అది చెయ్యి, అది అలా చేయడం దానికి అదే మంచి, దాన్ని దేవుడు కూడా మెచ్చుకుంటాడు సుమా అనడం అనమాట. అది ఈ దేవుడు కూడా మెచ్చుకుంటాడు సుమా అనే సెంటెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మొదట చెప్పిన ఇంపరేటివ్ కేటగారికల్ ఇంపరేటివ్ గా ఉంటుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఎస్ దిస్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్. ఈవెన్ జర్మనీలోనే, ద సేమ్ జర్మనీ, విక్టర్ ఫ్రాంక్ ఒక పుస్తకం రాశాడు, మ్యాన్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ మీనింగ్ అని చెప్పి. అందులో ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన్ని మీకు తెలుసు, ఆయన ఆయన తీసుకెళ్లి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ లో పడేసరి ఎట్లాగో బయటపడ్డాడు. ఆయన క్వశ్చన్ ఏం వేసుకున్నాడంటే, నేను ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి హింసకి గురయ్యాను, నేను ఏం తప్పు చేశాను? సో ఇదే క్వశ్చన్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో బుక్ ఆఫ్ జాబ్ లో యోబు కూడా ప్రశ్నిస్తాడు యెహోవాని, ఎందుకు మంచి చేసిన వాడు ఎందుకు కష్టాల పాలవుతున్నాడని. సరే యెహోవా ఏదో సమాధానం చెప్పాడు. ఈయన విక్టర్ ఫ్రాంక్ ఏం చెప్పాడంటే, ఆయన ఏం ఆన్సర్ రీచ్ అయ్యాడంటే, ఏమో మనకి ఏం తెలుసు, ఇప్పుడు మానవాళికి ఒక మంచి బంధు కనిపెట్టడం కోసం
శాస్త్రవేత్తలు ఎలకలు తీసుకొచ్చి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎలకకి ఆ హింస ఎందుకు అవసరమా? ఎలక దృష్టిలో చూసినప్పుడు ఆ హింస ఎలక లోను కావాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ విస్తృత ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ హింస జస్టిఫై అవుతుంది. అంటే ఆ పెయిన్ జస్టిఫై అవుతోంది. సో విక్టర్ ఫ్రాంక్ అనేవాడు ఆ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్‌కి వెళ్లి ఆ హింస పడి బయటపడ్డందువల్ల కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్ అంటే ఏమిటి? ఆ ఘోరాలు ఏమిటో మనకు తెలిసాయి. సో విక్టర్ ఫ్రాంక్ అనేవాడు అనుభవించిన పెయిన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ వే అది మానవాళికి ఉపయోగకరమైంది. అతని పెయిన్ ట్రాన్సెండెంట్ అయ్యి ఉపయోగపడింది. సో కాంటియన్ ఎథిక్స్ లో కూడా ఏమిటంటే ఒక మంచి చేయడం అనేటువంటిది ఈజ్ అన్ ఎండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు అవి పక్కన పెట్టినా కూడా ఆయన చెప్తున్న మాట ఆయన జర్మనీలోనే ఆయన తర్వాత 200 ఏళ్ల తర్వాత ఇట్లాంటి ఉదాహరణల ద్వారా ప్రూవ్ అయింది. యా ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇప్పుడు కాంట్ ఏదైతే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడో టు ద ఎన్లైటన్మెంట్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ స్టోరీ? Because self-inflicted immaturity and that's how the total Christian theology starts, the Old Testament లో. అంటే నాకు అలా అనిపించింది. యాక్చువల్ అదే కదా ఫ్రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కదా, అక్కడే కదా జ్ఞానప్రమే కదా అది. అంటే వాళ్ళు చెప్పారు అక్కడ దేవుడు గైడెన్స్, అంటే ఒక గైడ్ మీకు చెప్తారు, లైక్ దాని నుంచి బయటపడమని చెప్పడం అని బయటపడమని చెప్పడమే. యాక్చువల్లీ సి దట్స్ వై ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఫిలాసఫీ హ్యాస్ ఈక్వల్లీ క్వశ్చన్డ్ ది ఫిలాసఫీ 3 పనులు చేస్తుందండి వెస్ట్ లో. ఫస్ట్ ఇట్ క్వశ్చన్డ్ ది అథారిటీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫామ్. సెకండ్ ఇట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఓన్ అథారిటీ. తన ముందు మాట్లాడిన తత్వవేత్త అసలు వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ బ్యూటీ అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎవ్రీ ఫిలాసఫర్ డజంట్ స్పీక్ ఇన్ వాక్యూమ్. ఆయన తన ముందు తత్వవేత్తని ఖండించడంతో శిష్యుడు గాని చదవడం మొదలు పెడతాడు, ఆయన దగ్గర చదువుకుంటాడు, ఆయన పుస్తకాలు చదువుతాడు, నెక్స్ట్ ఆయన క్వశ్చన్ చేయడం, ఆయన చంపడం. యాక్చువల్లీ హోల్ హిస్టరీ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ఎండ్లెస్ పారిసైట్ అనమాట. పితృహత్యల తాలూకు కథ అది. హీ కిల్స్ హిజ్ ఓన్ ఫాదర్. సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అథారిటీ. హూ ఇస్ అథారిటీ? గాడ్ వాజ్ అథారిటీ. సో బై కిలింగ్ గాడ్ అది ఏమంటాం ఇదనమాట. ఫస్ట్ దేవుని చంపడం. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ పారిసైడ్. థర్డ్ ఈజ్ రెగిసైడ్, ది రూలర్. ఇట్ కిల్స్ ద రూలర్, ఇట్ క్వశ్చన్స్ ద రూలర్. సో రూలర్ అంటే రాజనే కాదు, నిన్ను పరిపాలించే ప్రతి డిక్టమ్ని కూడా క్వశ్చన్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ కిల్లింగ్ ది అథారిటీ. దట్ వే ఎస్. అందువల్లే కదా ఫిలాసఫీ యాక్చువల్లీ జోక్ ఉంది. అదేమిటంటే పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్లు ఏమన్నారంటే కాంట్ ఇంత పెద్ద ఇన్ని పుస్తకాలు రాశాడు, ఇంత గంభీరంగా రాశాడు, కానీ యాక్చువల్ గా కాంట్ది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలిజియన్ ఇస్ డిస్గైజ్ అన్నారు. ఆయన నామినాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆయన మళ్ళీ దేవుడి గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. మతం తాలూకు మాటల్ని మత పరిభాషలో కాకుండా కొత్త పరిభాషలో మాట్లాడని క్రిటిసైజ్ చేశారు కాంట్ని. But what we have to understand is, it's not the answer that is important. When you talk about a philosopher, when you discuss about a philosopher, it is not the answer that is important. ఆయన ఏ ప్రశ్న లేవనెత్తాడు. సో అందుకనే ఫుకో తన వ్యాసంలో ఏం రాశాడంటే, కాంట్ రాసిన వ్యాసం గొప్ప వ్యాసం కాకపోవచ్చు, కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు వాట్ ఈజ్ మోడర్న్ ఫిలాసఫీ అని అడగండి, నేనేమంటానంటే వాట్ ఈజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే క్వశ్చన్కి జవాబు అని అంటాను నేను అంటాడు. ఇప్పటిదాకా మనం ఆన్సర్ చేయలేకపోయాం అంటాడు. అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఆ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే క్వశ్చన్ వేయడమే కాంట్ తాలూకు రిలవెన్స్ అనమాట. వాట్ ఆన్సర్ కాంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ ద 3 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు డిస్కషన్, థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ షీట్ నాన్ సెన్స్. అంతా మనం ఏ అధికారానికి తల వంచదు, మా రాజుగారు చెప్పింది మాత్రం కరెక్ట్ అన్నట్టు అనమాట. దట్ ఈస్ షీట్ నాన్ సెన్స్. ఓకే, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, బట్ ది క్వశ్చన్ రిమైన్స్ వెరీ వ్యాలిడ్. అందువల్ల ఎస్, ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ది బిబ్లికల్ స్టోరీ, ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు ఏదైతే పోస్ట్ మోడర్న్ థాట్ లో ఎస్పెషల్లీ నీషేని మనం చూస్తే, అంటే యాజ్ ఎ క్రిటిక్ టు ద మోడర్నిస్ట్ థాట్ కి దేవుడు చనిపోయాడు, గాడ్ ఈజ్ డెడ్ అనడానికి మెయిన్ కారణము ఈ మోడర్న్ ఫిలాసఫీ దేవుని చంపేసి అతని ప్లేస్ లో మనిషిని నిలబెట్టింది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వల్ల చెప్పారు అనే ఒక వాదన ఉంది. అంటే నీషే did not say that, but it's a critic on modern thought అనేది. Actually, what the postmodernist said, God is dead, but the grammar is alive.
దేవుడు మరణించాడు కానీ వ్యాకరణం బతికే ఉంది అని. ఉమ్, అంటే ఆ అంటే ఏమిటంటే దేవుడు మరణించాడు అంటే దేవుడు అంటే ఏంటి? ఒక ఒక నిశ్చయ సూత్రం, అభేద్యం, అవిభాజ్యం. దాన్ని దేవుడు అనే రూపంలో నువ్వు తొలగించగలిగావు, కానీ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్ అది నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది అని. కాబట్టి పోస్ట్ మోడర్నిస్టులు ఏం చేశారంటే దాని లోగో సెంట్రిజం అన్నారు. అంటే ది పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్ వాస్ట్, మీరు ఎంతసేపు యూరోప్ లో సెల్ఫ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు, ప్రెజెన్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు, వై యూ డింట్ టాక్ అబౌట్ యాబ్సెన్స్ అన్నారు వాళ్ళు. ఎంతసేపు సెల్ఫ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు, వై డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద అదర్ అన్నారు. అందువల్ల ఈ ఈ ఇన్ఫాక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్ హ్యావ్ క్వశ్చన్డ్, ది యూనివర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద కాంటియన్ యూనివర్స్ దట్ దే హ్యావ్ క్వశ్చన్డ్. కానీ అది క్వశ్చన్ చేయడానికి వాళ్ళు వాడుకున్న మెటీరియల్, అంటే కాంటియన్ యూనివర్స్ ని బద్దలు కొట్టడానికి వాళ్ళు వాడిన ఉపకరణాల వల్ల కాంట్ ఇచ్చిన ఉపకరణాలు.